बैठे हैं भी इन्हां सारियां जो भी मुद्दे आ या कुछ इवेंट्स होए उन्हां ते गल्लां करिए। ਤੁਹਾਨੂੰ एक थोड़ी जी बैकग्राउंड दस दिंने आपां इत्थे बैठे क्यों आ ताकि मीडिया नूं भी ये गल क्लीयर हो जाए। ਅਸੀਂ 4 तरीक तो एक पक्का मोर्चा ला लिया। 4 तरीक तो उस मोर्चे 'ਚ जिवें सानूं लोक आने शुरू होए पंजाब दे ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सिਆਂ 'ਚੋਂ हरियाणे 'ਚੋਂ भी आए तो सोशल मीडिया के थ्रू बहुत लोग जुड़े और पंजाब का बहुत बड़ा डायसपोरा जिहड़ा NRI वर्ग आ बाहर बैठा वो साडे नाल जुड़िया। हौली हौली गल इत्थे आ गई। असी शुरू तो ये गल कह रहे सी भी रियायतां दी MSP की लड़ाई नहीं है। MSP तो साडे कोले पहलां भी सी पर MSP ने सानू दित्तियां खुदकुशियां किसानां दियां। MSP ने सानू कर्जे किसानां ते या मजदूरां दा शोषण ये सब कुछ दिता। इहदा मतलब पहलां वाला जिहड़ा साडा किसानी दा मॉडल सी वो भी बड़ा कोई सार्थक या लाहेवंद नहीं सी। सानू ਉਹਦੇ ਲਈ लड़ना चाहिए सी। अज असी लड़ की रहे हैं भी नवे ਜਿਹੜੇ कानून आए उन्हां नूं तुसीं यू शुड कीप इट इन अबेंस उन्हां नूं वापस ले लो सस्पेंड कर दो। साडी सेध ही बदलती एक्चुअली च ਜਿਹੜੀ पंजाब दे मसलिਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ हालात बने आ इन्हां दी हल ਜਦੋਂ तक पंजाब कोले या पंजाब सरकार कोले आपदे हक इत्थों तक नहीं होणगे भी असीं आपदे फैसले खुद ले सकीए उदों तक पंजाब दा कोई भी मसला हल नहीं होना। सो ये गल असी इस एजीटेशन के दौरान इस संघर्ष के दौरान लोगों तो भी समझी सियासी लीडर्स तो भी समझी तो साडे भी समझ च गल आई। हुण जदों मैं लोगों की गल करदा लोग असी इंटलैक्चुअल्स नाल भी टच सी कुछ मिलियंस ऑफ पीपल साडे नाल देख लो सोशल मीडिया के थ्रू टच आ उन्हां सारिਆਂ ने ये गल समझी भी ये हुण किसान यूनियंस आ जिहड़ियां उन्होंने तो हमेशा रियायतां दी या सोधां दी लड़ाई लड़ी आ क्योंकि उन्हां कोले लिमिटेशनस होंदियां उन्हां कोले आपदे रिसोर्सिस दीयां लिमिटेशन भी आ काडर दीयां लिमिटेशन भी आ और वो सियासी लड़ाई लड़ भी नहीं सकते। सो एक पोलीटिकल लड़ाई है एक पोलीटिकल स्ट्रगल आ। पोलीटिकल स्ट्रगल जिहड़ी वो किसी सियासी धिर तो बिना असीं सोचीए भी लड़ी जाऊगी तो नहीं लड़ी जा सकती। पंजाब हाँ जी मतलब 2022 ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ नहीं जी ਇਹਦਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਧਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ पंजाब ने मनप्रीत बादल आए सी उन्होंने एक आपकी पार्टी बनाई होया कि कुछ नहीं होया फेल हो गए फिर कांग्रेस के नाल रल के फिर आम आदमी पार्टी आई पंजाब च अज सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ भी हाल पता किते ना किते वो सक्सैसफुल नहीं हो सके। देखो सियासी धिर हमेशा किसी ना किसी एजीटेशन चों निकलती है। असीं ये गल्लां ये कियासाइयां लाउण लग जाने भी सियासी धिर बनावांगे पर सियासी धिर जे असीं किसी एजीटेशन चों कढांगे सियासी धिर उदों तक कामयाब नहीं हो सकती जदों तक साडे कोले उहदे चैक्स एंड बैलेंसिस नहीं होणगे जदों तक एक समाजिक इनकलाब जिन्हों असीं कह सकते हैं एक सियासी इनकलाब एक समाजिक इनकलाब इन्हां दोनों नूं असीं इकट्ठे तौर पर नहीं देखांगे। दो इहो जिहियां जथेबंदियां नहीं होणगियां जिहड़ी एक पहरेदारी का काम करे कुंडे का काम करे वो सियासी लोगों ते क्योंकि अदरवाइज डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक आ जिहड़ी डेमोक्रेसी च असीं जिउं रहे हैं वो एलीट्स पैदा करती है। किते ना किते आ एजीटेशन चों निकलियां होईयां राम अपना ਜਿਹੜੇ लालू प्रसाद यादव मुलायम सिंह यादव ये एजीटेशन चों लोगों चों निकले हुई आई सियासी धिर बने हुए हाँ जी हाँ ईवन देवी लाल जी या प्रकाश सिंह बादल ये लोगों चों निकले हुई लीडर सी। हौली हौली अलीट हो गई हौली हौली ये लोगों चों दूर होंदे गए तो लोक हित या ਜਿਹੜੇ सूबे दे या पंजाब हित उन्होंने पिछे रख देंगे मुड़ के। हाँ जी मैं ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ आ रहे हैं ਅਸੀਂ क्यों नहीं बदलते या कोई भी क्यों नहीं बदलूगा ਜਦੋਂ तक ਅਸੀਂ कोई सियासी ਇਹੋ जी कलैक्टिव लीडरशिप नहीं पैदा करते। मेन स्ट्रीम देखो दो गल्लां ਹੁੰਦੀਆਂ लड़ाई के दो पहलू है ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੀਏ। एक संघर्ष वाली लड़ाई जिन्हों आप संघर्ष की सियासत कह सकते हैं जिथे कोई भी दागी बंदा नहीं चल सकता क्योंकि लोगों ने संघर्ष च उन्होंने शख्सियतों का साथ देना होंदा जिहदे ते कोई दाग आ वो नहीं चल सकता उत्थे। एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स वोटां की राजनीति उत्थे सानू पता पिछले समय बहुत बड़े दागी बंदे भी आए हैं पर घट दागी बंदे चल सकते हैं उत्थे क्योंकि एक खिते नूं ही
ਤੁਸੀਂ ਕੇਟਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਆਪਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਘੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੋਧ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰਫ ਮੋਰਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਾਰਮਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਗਈ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ। ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚੋਲੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚੋਲੇ ਆ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਲਾਅ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ 'ਚ ਆ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 370 ਦੀ, ਸਾਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਲਟਾ। ਦੇਸ਼ ਉਹ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ, ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਔਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਮੁੱਢਲਾ ਅਸੂਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਵੀਂ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਧਰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਡਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁਣ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜੜ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਆ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਇਹ ਗੱਲ। ਜੜ ਪਈ ਆ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰਸ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਔਰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਘੜਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ PMO ਹੀ ਘੜ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਵਰ, ਉਹ ਲਿਟਰਲੀ ਡਿਕਟੇਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਆ। ਸੋ ਦੇਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਰੀਟੋਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਮੰਨੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਐਡੀ ਹਉਮੈ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਮੇਜਰ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਿਊ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈਕੂਲਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਅਸੀਂ,
या डेमोक्रेसी समाजिक या सोशल सेक्टर आके मैं सोसाइटी में बैठा या फेडरल मतलब उत्थे कुछ हो और समाजिक या सोशल सेक्टर आके चैलेंज कर बैठा ते मीडिया डेमोक्रेसी मतलब उत्थे कुछ हो और समाजिक या सोशल सेक्टर आके चैलेंज कर बैठा सिस्टम में मतलब उत्थे कुछ हो और समाजिक या सोशल सेक्टर आके सिस्टम में रेलिवेंट ही नहीं है सो इंडिया रेलिवेंट ही नहीं है उन्होंने सिर्फ 6% MSP 94% रेलिवेंट ही नहीं है उन्होंने सिर्फ 6% ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲੈਗਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚ ਨਵੀਆਂ ਲੈਗਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣਾ ਜਾਣਗੇ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚ ਨਵੀਆਂ ਲੈਗਿਸਲੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਸਿਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਕੇ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪਾਉਣ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਿਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪਾਉਣ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟਸ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪਾਉਣ ਸੋ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੋਕਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟਸ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪਾਉਣ ਸੋ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਲੋਕਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹੱਲ ਜੇ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਮੇਂ ਮਸਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡੇਟਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ में हालात को मुकाबला कर सभी तो मसले MSP डेटा बेस कर सकते हैं पंजाब में हालात को मुकाबला कर सभी तो मसले MSP डेटा बेस कर सकते हैं पंजाब में हालात को मुकाबला कर सभी तो मसले MSP डेटा बेस कर सकते हैं देखो इसी कर सभी तो MSP जो भी मुद्दे इवेंट्स को ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੱਸ ਰਹੇ ਐਮਐਸਪੀ ਜੋ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਵੈਂਟਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਾ ਐਮਐਸਪੀ ਜੋ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਵੈਂਟਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਉਣੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਣੇ ਜੋ ਵੀ ਚਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਾ ਪਾਉਣੇ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਣੇ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਾ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੜਾਈ MSP ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆ ਜਾ MSP ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ MSP ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ MSP ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆ ਜਾ MSP ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ MSP ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਦੇ ਕਰਦੇ MSP ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆ ਜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਮ ਆਏ ਆ ਸਾਥ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਕੀਪ ਇਟ ਐਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀ ਸੇਲ ਬਣਾਏ ਆ ਸਾਥ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਕੀਪ ਇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਦਲਾਲ ਸਾਡੀ ਸੇਲ ਬਣਾਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਦਲਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਸੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਸਲੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਕੁਝ ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ
ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਮਿਲਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਏਗਾ ਨਿੱਜ ਜੜ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਚ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਏਗਾ ਨਿੱਜ ਜੜ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ सियासत खड़ी नहीं कर सकते नहीं तो सोहेब नहीं लगते रहिए लत्तां खड़ी नहीं कर सकते नहीं तो सोहेब नहीं लगते रहिए लत्तां खड़ी नहीं कर सकते सारे लगते रहिए समाजिक ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਾਜਿਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਾਜਿਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਆਪ ਦੇ ਚਲੋ जैसे कि पंजाब के मसले हल होने या कोई किसान के मसले चलो नहीं हो सकते छोटे पैमाने से समझ जैसे कि पंजाब के मसले तो आते या कोई किसान के अपने पास चलो नहीं कर सकते बाकी छोटे पैमाने से साहब को कुछ सारी पंचायत आज सिर्फ तो आते या कोई किसान के अपने पास चलो नहीं कर सकते बाकी छोटे पैमाने से साहब को कुछ सारी पंचायत आज सिर्फ तो आते या कोई किसान के अपने पास चलो नहीं कर सकते बाकी छोटे हाँ जी
सरकार और कैप्टन साहब ने तो आप ये बयान दिते हैं साडी कोल स्पेस ही नहीं नीतियां वो तो समझ लिए सारी स्पेस ही सूबा सरकार और कैप्टन साहब ने तो आप ये बयान जदों साडी लड़ाई इस नीतियां वो तो समझ लिए सारी स्पेस ही सूबा सरकार और कैप्टन साहब जवाब ये बयान जदों साडी लड़ाई इस उन्हां कोल उस सारी स्पेस ही सूबा जदों सियासी लड़ाई जवाब कोई ना सियासी लड़ाई इस उन्हां कोल पहली गल है सियासी जब सियासी लड़ाई वो भी स्ट्रॉन्ग सियासी सियासी पंजाब सरकार ने पहली गल है सियासी का जो पेश कराई जब सियासी लड़ाई वो भी स्ट्रॉन्ग सियासी फेस से पंजाब का से जैसे पहली गल है सियासी का जो पेश कराई सामने चुसना नाम नाले ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ से जैसे ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੜਾਈ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ कैप्टन साहब ये कहते मैं अस्तीफा जेब च नहीं पाई फिरदा मैं किसानां दे नाल इस जिहड़ी संघर्ष मोर्चों चों या धरनियां चों लड़िया जा रहा इत्थे बैठा आके मैं आपदी सारी सियासी धिर इहदे च झोकदा असीं वो लड़ाई लड़दे हां पर ये बंदियां ने इन्हां ने पावर इंजॉय करनी हुंदी है 5 साल आके इन्हां ने लड़ाइयां नहीं लड़दियां ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਝੋਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨੂੰ ਦਿੰਨਾ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਓ ਦੋ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਆ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਆ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਧਰਨੇ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣੀ ਆ ਨਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੀ ਨਿਬੜਨੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਨੂੰ ਔਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਔਰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਔਰ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੱਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੋਗੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓਗੇ ਨਾ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਥੋੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਚੋਂ ਐਕਟਿੰਗ ਚੋਂ ਸਿੰਗਰਸ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੋਗੇ ਸੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਅਸੀਂ ਜੋ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਉਧਰ ਭਾਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਂਜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਮਿਲੂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ ਆਏ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਔਰ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਲਓ ਮੈਂ ਉਹ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੋਊਂਗਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਪਿਆ ਕੋਈ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚਾਨਣ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਤੇ ਚਾਨਣ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ
ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਘੜਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਿਰ ਉਹਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਥਿੜਕੇ ਉਹ ਧਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿਹੜਾ ਨਿੱਜ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਥੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਡੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੀਡੀਏ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ 2017 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਗਿਣਾਏ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੰਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਪੀਡੀਏ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਮਝੋ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਖਲਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰਫ ਮੋਰਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਾਰਮਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਗਈ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ। ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚੋਲੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚੋਲੇ ਆ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਲਾਅ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ 'ਚ ਆ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 370 ਦੀ, ਸਾਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਲਟਾ ਦੇਸ਼, ਉਹ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਆ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ, ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਔਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਮੁੱਢਲਾ ਅਸੂਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਵੀਂ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਧਰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਡਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁਣ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜੜ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਆ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੜ ਪਈ ਆ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰਸ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਔਰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਘੜਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ PMO ਹੀ ਘੜ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਵਰ, ਉਹ ਲਿਟਰਲੀ ਡਿਕਟੇਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਆ। ਸੋ ਦੇਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਰੀਟੋਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਮੰਨੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਐਡੀ ਹਉਮੈ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਮੇਜਰ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਿਊ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ।
ਸੋ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਆ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈਕੂਲਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਇਵੈਂਟਸ 'ਚ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਔਰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੱਲਰ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਪਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵੱਡੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਜੋ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਧਾਨ ਦੀ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ 1600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1800 ਤੱਕ ਹਾਂਜੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀ 2300 ਤੋਂ 2400 ਤੱਕ ਰਾਈਟ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਡੇਟਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਡੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਡੇਟਾ ਦੱਸਦਾ। ਐਮਐਸਪੀ ਕਿਵੇਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 6% ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। 94% ਕਿਸਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ਅਵੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੁਣੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਅਮੈਲਗਮੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਗਲਬਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਘੜ ਰਹੀ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਫॉर ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਬਜੈਕਟਿਵ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਟਾਰਗੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕਲ ਡੇਟਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਹਜੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕੇਡਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਕੇਡਰ ਆ। ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੜ ਜਿੱਥੇ ਪਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਿੱਢਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜੜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਲੋਕਲ ਡੇਟਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ 20 ਤੋਂ 25% ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾਟ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂਜੀ। ਮਿਲ ਕੇ ਚਲੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਸੇਧ ਲਈਏ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਹਾਂਜੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਲੈ ਕੇ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਅਸੀਂ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲਿਆ। 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਆਰਆਈ ਵਰਗ ਆ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਐਮਐਸਪੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਐਮਐਸਪੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਲਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਜਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਕੀਪ ਇਟ ਇਨ ਅਬੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਸੇਧ ਹੀ ਬਦਲਤੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝੀ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਮਝ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲਸ ਨਾਲ ਵੀ ਟੱਚ ਸੀ, ਕੁਝ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਟੱਚ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ, ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਗਲ ਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ 2022 ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਧਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਹੋਇਆ ਕੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਪਤਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਿਆਸਾਈਆਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦੇ ਚੈੱਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਇਨਕਲਾਬ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਕਲਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕੁੰਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਰਾਬੈਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਐਲੀਟਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ, ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਈ ਆਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਈਵਨ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਈ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਲੀਟ ਹੋ ਗਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੁੜ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਾਓਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ। ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੀਏ। ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਗੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਾਗੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਘੱਟ ਦਾਗੀ ਬੰਦੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਟਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਆਪਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਘੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸੋਧ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਸੈਂਟਰ ਇੰਨਾ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੀਐਮਓ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਮੈਟਾਫਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ ਪਾਵਰ। ਉੱਥੇ ਦੋ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਵਸਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਪੀਐਮਓ ਕੋਲੇ, ਇੱਕ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਈਏ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਦੱਸੀਏ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਰਪਸ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ
ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਦਰਦ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਛੋਟੇਪੁਰ ਜੀ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਆਪਦਾ ਨਿੱਜ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਮੰਚ ਤੋਂ। ਮੰਚ ਅਸੀਂ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਇਹ ਹਰ ਰੂਹ, ਹਰ NRI, ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਕੋਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੰਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, UAPA ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਿੱਜ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆਓ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਹਾਊ ਵੀ ਬਿਹੇਵ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਰੀਕਾ ਸਲੀਕਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਘੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਧਿਰ ਵੀ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ ਜੀ ਗੱਲ। ਸਮਾਜਿਕ ਧਿਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਚ ਉਹ ਥਿਰ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਧਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਪਰਪਸ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਓ, ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਾਡਲ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਹ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ PDA ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਲਾਈਅੰਸ। ਉਹ ਨਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉਸ PDA ਦਾ ਨਾ P ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ D ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ A ਦਾ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਸੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਏ ਆ, ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਵਰ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਹੋ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਸੇ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ
ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਸਪੇਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਸਪੇਸ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੜ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੈਡਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਣੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ। ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਸ ਸੇਵਿੰਗ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵ ਪੈਸੇਜ ਇੱਕ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਗਏ ਆ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਸਪੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਜੇਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਝੋਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਆ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਝੋਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨੂੰ ਦਿੰਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਊਟ ਹੋ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ, ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਆ, ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਆ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਧਰਨੇ ਲਾਈ ਬੈਠਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣੀ ਆ ਨਾ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੀ ਨਿਬੜਨੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਨੂੰ ਔਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਔਰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਔਰ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੱਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੋਗੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓਗੇ ਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਕੋਈ ਉਹ ਲੋਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚੋਂ, ਐਕਟਿੰਗ 'ਚੋਂ, ਸਿੰਗਰਸ, ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਓਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੋਗੇ। ਸੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਅਸੀਂ ਜੋ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣੋ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰਾਣੋ ਹਾਂਜੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ। ਹਾਂਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਮਿਲੂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹਾਂਜੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ ਆਏ, ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ। ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਉਹ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੋਊਂਗਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚਾਨਣ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਤੇ ਚਾਨਣ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਵੀ ਆ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਘੜਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਿਰ ਉਹਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਥਿੜਕੇ ਉਹ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿਹੜਾ ਨਿੱਜ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਡੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਪੀਡੀਏ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ 2017 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਗਿਣਾਏ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮੰਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਪੀਡੀਏ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਮਝੋ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਖਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਵੈਕਿਊਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੋਕ ਉਹ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਬਿਖਰ ਗਈ, ਖਿੰਡਰ ਗਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵੈਕਿਊਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਈ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਕੁਝ ਰੂਹਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਉੱਥੋਂ ਲੀਡਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਪਾਰਟ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਕੱਢੋ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੀ ਕੱਢੋ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੀ ਕੱਢੋ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਰਾਜਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਊਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਥਿਰਕਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਡਰ ਆ ਨਾ। 2022 ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਥਿਰਕਣ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਖੜੀ ਆ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਖੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਖੜੀ ਆ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਖੜੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈਏ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਔਰ ਧਰਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਖੜਾ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿਰਦਾਰਾਂ 'ਚ ਕੈਰੈਕਟਰ ਇਰੋਜਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਘੜਦੇ, ਦੇਖੋ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਘੜਦੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਆਗੂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਪਰ ਕਿਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਊ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਐਡੀ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚੋਂ, ਐਡੀ ਵੱਡੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ ਉਹ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਲਈ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ
ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਬਣੂਗਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਮੈਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ 2022 ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ 2022 'ਚ ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂ ਉਹ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜੇ ਲੜਾਈ ਲੜੂੰਗਾ। ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਹਾਂਜੀ 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 ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਹਿਜ਼ੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਭਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉੱਠਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦੋਲਨ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 25-30 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ 1947 'ਚ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਾਰਸ਼ੀਵਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਕੋਲੇ ਵੱਖਰੇ ਝੰਡੇ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੱਖਵਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪਾਰਟ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਕੋਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਲਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਆਰ ਮਚ ਸਟਰੋਂਗਰ ਦੈਨ ਦ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਦ ਯੂਨੀਅਨ। ਐਂਡ ਵੇਅਰਐਵਰ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਕਨਫਲਿਕਟ, ਸਟੇਟ ਲਾਜ਼ ਪ੍ਰਵੇਲ ਓਵਰ ਦ ਯੂਨੀਅਨ ਲਾਜ਼। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਯੂਰਪ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਓਲਡੈਸਟ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਵੋਲਵ ਹੋਈ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, 22 ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਟੋਜ਼ ਆ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 'ਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟੋ ਹੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਇਹ ਆ, ਸਮਾਲ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 100-200 ਬੰਦੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮਾਡਲ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸੇ ਉਲਝਾ ਲਓ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਲਝਾਉਂਦੀਆਂ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਿਰਫ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੱਲ ਧੱਕਤਾ। ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਲੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ ਲੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਲਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆ ਨਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਕਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਖਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ? ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ
ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਟੇਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਟੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਂ ਕਨਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫੜੋ। ਅੱਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਲਬਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਗਲਬੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਪਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੀਸਫੁਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵਿਚੋਲੇ ਆਏ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਨਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਬਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਲੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਧੱਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਕਸਲਾਈਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਣਾ, ਉਸਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗਣੇ, ਧਰਨੇ ਲੱਗਣੇ, ਟੈਂਟ ਤੱਕ ਲੱਗਣੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਨਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਟ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ